شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند اور تندرست ہوں گے، مجھے پوری امید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب ششم، جس کا عنوان ہے معاشرتی شعور۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 6.2، اس کا لیکچر نمبر 2، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے انسداد منشیات۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں: نظم و نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دینا سیکھیں گے، یہ لیا گیا ہے پڑھنا کی صلاحیت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات سے متعلق اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کرنا بھی آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا، اور یہ صلاحیت بات چیت کی فہرست سے لی گئی ہے۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ انسان کو زبان کے ذریعے اپنے اچھے اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے۔ بچوں ہمارے حاصلات تعلم کا ایک جو حصہ ہے وہ ہے زبانی اظہار، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر میں جو وضاحت ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور جو لوگ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ یقیناً ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے جماعت میں۔ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے کیسے دور رکھا جائے، یہ عنوان ہے۔ اس موضوع پر بچوں اپنے اپنے خیالات یعنی اپنی رائے کا زبانی اظہار کرنا ہے حرکات و سکنات کے ساتھ۔ اور حرکات و سکنات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کے ہاتھ کا ہلنا، آپ کے جسم کا ہلنا۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اس پر آپ نے اپنی معلومات یعنی اپنی رائے دینی ہے۔ بہت مختصر جملوں کے ساتھ آپ اس پر اپنی رائے دیں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھیں گے باقاعدہ اپنے سبق کی طرف۔ متن پڑھ کر سوالات کے جواب دینے کا طریقہ سمجھانے کے لیے سبق انسداد منشیات کا پہلا نفس آج آپ کو پڑھایا جائے گا، یعنی آج ہم سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ نیز مختلف موضوعات سے متعلق زبانی اظہار کی سرگرمی بھی آپ کو کروائی جائے گی، اور درست قواعد و حرکات و سکنات کے ساتھ اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کو بیان کرنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ بچوں مختلف موضوعات سے متعلق اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کی مشق، باب سوم سبق 3.3 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ ساتھ آپ کو باب پنجم سبق نمبر 5.2 لیکچر نمبر 5 میں پہلے کروائی جا چکی ہے۔ جو آپ کو زبانی اظہار کی مشق ہے وہ پہلے 2 اسباق میں کروائی جا چکی ہے۔ آج آپ کو تھوڑی سی میں وضاحت مزید دوں گی اس سے متعلق۔ کسی بھی موضوع پہ زبانی اظہار کے لیے اس سے متعلق معلومات کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی بھی موضوع پر آپ اظہار کر رہے ہیں زبانی طور پر تو معلومات ہوں گی تبھی آپ بہتر اظہار کر سکیں گے۔ اپنے خیالات، احساسات اور مشاہدات کا درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ اظہار اسی صورت میں بہتر طور پر ہوتا ہے، بہتر طور پر اور اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جب حقائق کا علم ہو۔ جب آپ کو حقیقت کا علم ہوگا تبھی آپ اس کا درست زبانی اظہار کر سکیں گے۔ درست حقائق سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ کتب کا مطالعہ کیا جائے، یعنی کتابیں آپ پڑھیں گے آپ کو معلومات ہوں گی بہت سارے باتوں کے متعلق۔ برقی میڈیا پر معلوماتی پروگرام دیکھے جائیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہنے اخبارات و جرائد پڑھے جائیں، یعنی آپ ایک تو کتابیں پڑھیں، معلوماتی پروگرام برقی میڈیا پر دیکھیں۔ برقی میڈیا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پر ایسے پروگرام دیکھیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، تبھی آپ کسی بھی موضوع پر اعتماد سے گفتگو کر سکیں گے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے متن کی طرف، اپنے کس حاصل تعلم کو سیکھنے کے لیے؟ سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے خاص الفاظ: انسداد، منشیات، نشہ آور، بوریت، سرزنش، نسل نو، محتاط اور مسافہ۔ بچوں یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں آپ اس سبق میں۔ معلم کیا کریں گے، پہلے تو ان کا درست تلفظ آپ کو بتائیں گے جس طرح میں نے پڑھا ہے، پھر ان کے معنی اور مفہوم بتائیں گے، اور میں نے ہر بار بتایا ہے کہ معنی اور مفہوم درسی کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اب یہ ایک ڈرامے کی صورت میں لکھا گیا ہے متن،
कोशिश करें मौलम, बल्कि मैं उनको यही राय दूंगी कि इसको ड्रामे की ही सूरत में ही जुमात में पढ़ाया जाए, यानी अपने साथ 2-3 तलबा लें और उनको किरदार दें सारान का, सारान के वालिद का, वालदा का, उस्ताद का, हेड मास्टर का, तब इस ड्रामे को पढ़ा जाए। किरदार बताएंगे मौलम। सबसे पहले कौन है? अम्मी अब्बू सारान, 8वीं जमात का तालिब इल्म है सारान, और उस्ताद साहब हैं, हेड मास्टर साहब हैं, दुकानदार है, सारान के दोस्त हैं। ये किरदार हैं। और मंजर, ये भी मौलम खुद बताएंगे। अम्मी नाश्ता बनाते हुए बेटे को जगाने के लिए आवाज़ें देती है। अब जो आगे के किरदार और उनकी गुफ्तगू है वो इसी किरदार, यानी बहुत सारे किरदार ले लिए जाए, बहुत सारे बच्चों को बुला लिया जाए और उनको बताया जाए कि आप इस किरदार को के जो मुकालमे हैं वो आप अदा करेंगे। सारान आवाज़ सुनकर अच्छा उठता हूँ, हाँ हूँ करके करवट बदल लेता है। और ये जो ब्रैकेट में दी गई हैं ये जो जुमले हैं ये मौलम अदा करें। अम्मी उठ जाओ, बेटा बहुत देर हो रही है, स्कूल का वक्त निकल जाएगा। इस तरीके से इस ड्रामे को पढ़ा जाएगा जुमात में। और पढ़ने के बाद मौलम इसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे। आज हम इसका पहला निफ्स पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जैसे ही बुलंद ख्वानी ख़त्म होगी कुछ सरगर्मियाँ करेंगे। सरगर्मियाँ क्या हैं मौलम? तलबा को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करेंगे और उन्हें मंशियात पर लिखे ड्रामों में से कोई ड्रामा पढ़ने के लिए देंगे। जब हर ग्रोह ड्रामा एक बार पढ़ ले तो उसके फहम को जांचने के लिए सवालात करें। बच्चों ये सरगर्मी 2 हासिलात ताल्लुम पर मुश्तमिल है। यहाँ तक की जो सरगर्मी है वो आज यानी हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे और इससे आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेक्चर 4 में इस सरगर्मी का आधा हिस्सा जो है वो अगली सरगर्मी में अदा किया जाएगा। यानी पहला हिस्सा इस सरगर्मी का हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, यानी मौलम क्या करेंगे मंशियात के मौजू पर ही कोई ड्रामा पढ़ने के लिए देंगे। और पढ़ने के बाद जब बच्चे अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो उनकी फहम का जायज़ा क्या करेंगे? सवालात पूछ कर करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, अब एक और सरगर्मी है हमारे दूसरे हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक। असर हाजिर में तलबा में मंशियात के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान, ये हमारा मौजू है बच्चों। इस मौजू पर जुमात ने तलबा अपने ख्यालात और मुशाहिदात का ज़ुबानी इजहार करेंगे। आपने इस बारे में गुफ्तगू करनी है, अपने ख्यालात, अपने मुशाहिदात, यानी आपने जो अपने इर्द गिर्द देखा है। मुशाहिदा होता है जो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, वो होते हैं आपके मुशाहिदात। तो आपने बयान करने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और कोशिश करें कि हर बच्चा जो है मुख्तसर जुमले बताए लेकिन अपने मुशाहिदात और ख्यालात का इजहार इस मौजू पर ज़रूर करें। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। आज आपको बहुत कम काम दिया जाएगा लेकिन आपको वर्कशीट्स 2 दी जाएंगी जो आप घर जाके हल करेंगे। आप जानते हैं ये वाला सवाल हम कहाँ पर हल करते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, ये वाले सवाल का जवाब हम किताब पर ही हल करते हैं। 3 सवालात हैं, आपने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है और अगर तो ये सवाल जुमात में हल हो जाता है तो ठीक है, वरना घर जाके आप इस सवाल को हल करेंगे। इसके साथ साथ वर्कशीट है जो है मुतलका सवालात के जवाबात तहरीर करने से मुतल्लिक एक इबारत है बच्चों जो कि मंशियात से ही मुतल्लिक है। आप इसको पढ़ेंगे और मुतलका सवालात के जवाबात लिखेंगे। इसके अलावा बहुत मज़े का दूसरा काम है, पाकिस्तान में मंशियात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या करेंगे? अपने ख्यालात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद के साथ ज़ुबानी इजहार करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऑडियो और वीडियो बनाना हर बच्चे को पसंद है, मोबाइल का इस्तेमाल करना हर बच्चा पसंद करता है। आप इस मौजू पर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और ऑडियो कोशिश करें 1 से 2 मिनट की हो और आपने वो ऑडियो अपने मौलम या मौलमा को व्हाट्सएप करनी है। हमारी दोनों वर्कशीट्स जो हैं वो वर्कशीट्स और लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। किताब का काम आप घर जाकर भी कर सकते हैं, जुमात में वक्त है तो जुमात में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस मज़ेदार से लेक्चर को, बहुत ही मालूमात से भरपूर लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कल इसके दूसरे हिस्से के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप क्या करेंगे? अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।